کیا آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سوتے سوتے ہی آپ کی ایک دم سے آنکھ کھلے اور آپ کا دماغ جاگ رہا ہو، لیکن آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں ہلا نہ پائیں اور آپ بول بھی نہ پائیں اور آپ کو عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی ہوں؟ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ میری ویڈیو لازمی دیکھیں اینڈ تک، تاکہ آپ کو ساری وجوہات کا پتہ چل سکے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گی اپنی اسٹوری جو میرے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہوا ہے۔ I was very young when this incident happened to me, and it was a very long time. But recently, few months پہلے میرے ساتھ یہی انسیڈنٹ دوبارہ ہوا ہے، اور بیک ٹو بیک ہر روز جو ہے نا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ کافی ٹائم چھوڑ کے، نہیں ایسا نہیں ہوا۔ ایسا ہوتا تھا کہ رات کو میں سوتی تھی اور میرے پاس مطلب ایسا لگ رہا ہوتا تھا کہ میں اچھا سونے والی ہوں، آنکھیں بند ہونے والی ہے، تو ہوتے ہوتے نا میرے ساتھ یہ ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ یا سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ جب صبح اٹھتے ہیں نا، اس سے پہلے میرے ساتھ اس طرح ہوتا تھا، تو میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور مجھے اس کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ ریسرچ کی تو پھر مجھے پتہ چلا اٹس کالڈ سلیپ پیرالائزز۔ تو سائنس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سلیپ پیرالائز از اے ٹیمپرری لاس آف مسلس کنٹرول جسٹ آفٹر سلیپ اور ویکنگ اپ۔ تو یہ چیز سائنس یہ کہتی ہے، اینڈ سائنس کہتی ہے کہ یہ شاید آپ کی لیک آف سلیپ کی وجہ سے ہے، یا پھر آپ کا سلیپ شیڈیول ٹھیک نہیں ہے، یا سم مینٹل کنڈیشنز ہیں سچ ایز اسٹریس ہے، یا پھر آپ کی جو ہے نا نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ بٹ وہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمیں ابھی تک کلیئر پتہ نہیں لگ سکا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ بٹ ان ادر کیس جو ہے نا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا یہ کوئی سلیپ پیرالائز، یہ کوئی مینٹلی مسئلہ نہیں ہے، یہ اور مسئلہ ہے۔ تو یہ تھی میری اسٹوری کہ جب میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنے چاچو کے گھر گئی ہوئی تھی، اینڈ مجھے صبح فجر کی نماز پڑھ کے میں سوئی ہوں، اور اتنا شدید والا میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھ سے ہلا نہ جائے، بولا نہ جائے، سانس نہ لی جائے، ایک دم سے جیسے میرا سانس بند ہونا شروع ہو گیا۔ بڑی مشکل سے کافی دیر کے بعد میں صحیح ہوئی، اینڈ دین میں اٹھی، میں واش روم میں گئی، اینڈ آئی واز جسٹ ڈیڈ ایٹ اینڈ ٹائم کہ میں نے دیکھا کہ جب میں نے ٹیپ کھولا اور اس کے اندر سے ریڈ کلر کا پانی آنا شروع ہو گیا، اور میری تو جیسے جان نکل گئی ہے۔ پھر میرے دیکھتے دیکھتے پانی یلو ہوا اور پھر وائٹ ہو گیا، اینڈ میں گئی اپنی چچی کے پاس، میں نے پوچھا آپ کی ٹوٹی کا پانی جو ہے ٹیپ جب میں نے کھولا تو اس میں سے پانی ریڈ کلر کا کیوں آ رہا تھا؟ اینڈ شی واز لائک کہ وہ ہماری جو ٹینکی ہے وہ کافی پرانی ہو گئی ہوئی ہے، تو کبھی کھولی بھی نہیں ہے، یوز بھی نہیں اتنی زیادہ ہوتی، تو اس وجہ سے نا اس کا پانی اس طرح کا ہو گیا، لیکن جب ٹیپ کھولے رکھتے ہیں تو وہ پانی کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو پھر جو ہے نا میں کچھ ریلیکس ہوئی، تو پھر جب میں نے ریسرچ کی تو پھر مجھے پتا چلا کہ رات کو تو ہم اپنے اذکار کر کے سوتے ہیں، لیکن جب ہم صبح اٹھتے ہیں فجر کے ٹائم تو ہم ایسے ہی سو جاتے ہیں۔ سو دیٹس وائی اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، جس سے مجھے بڑی زیادہ باتوں کا پتہ چلا ہے۔ سائنس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سائنس کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، کہ سب مینٹل ڈس آرڈر یا پھر سلیپ ڈس آرڈر ہے، یا مینٹل النس ہے، لیک آف سلیپ ہے، اس طرح کی دیٹ کائنڈ آف اسٹف وہ بول رہے ہیں۔ تو لیکن اس کا یہ جو اسلام ہے اس کے بارے میں کچھ الگ ہی رائے دیتا ہے، اور میں نے پھر اس سے کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کیا اور اس سے میں کیسے نکلی، ہاؤ آئی گیٹ ریڈ آف دس، تو وہ میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گی۔ اور آپ اگر اس چیزوں پہ عمل کریں گے، اگر آپ کو خدا نہ خواستہ اگر آپ میں سے کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہے، تو اگر آپ جو میں آپ کو باتیں بتاؤں گی آپ نے ان سب پہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو یہ مسئلہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو تھی میری اسٹوری جو میرے ساتھ ہوا۔ اب میں بتاؤں گی کہ یہ ہوتا کیوں ہے، کیونکہ سائنس کو تو پتہ نہیں ہے کیوں ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ہوتا کیوں ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اس دنیا میں انسان رہتے ہیں، ویسے اس دنیا میں اور بھی مخلوقات جو ہے نا وہ رہتی ہیں، جن میں سے حیوانات ہیں، جن ہیں، انسان ہیں۔ تو جس طرح انسان اچھے اور برے ہوتے ہیں، اس طرح جن بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں، اور ان جنوں میں سے ایک جن کا نام ہے کابوس، ہمیشہ تنگ کرنے اور اس کو مطلب انسان کو تنگ کرنے کی نیت میں ہمیشہ وہ رہتا ہے، اور اس طرح وہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں تنگ کرتا ہے آ کے، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ریزن تھی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے، اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے یہ بھی انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ لوگ رات کو سونے کے لیے جائیں تو 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے بستر کو جھاڑ کے پھر اس کے اوپر لیٹیں یا سوئیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بستر پہ کون بیٹھا ہے یا وہ آپ کا کیسے انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ باتیں تو ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں جو میں نے آپ کو نہ بتائی ہو، جو آپ کو جو
जन्नत में जाने का आपके लिए सबब बने। और ऐसे कोई बात नहीं मैंने छोड़ी जो मैंने आपको ना बता दी हो जिससे आप जहन्नम में जा। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सारी अच्छी और बुरी बातें बता दी हुई हैं, अब उन पे अमल करना हमारा काम है। सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये है कि जब आप सोने के लिए जाएं तो अपने बिस्तर पे 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ तो उसको झाड़ के फिर सोएं। और बाकी जो इसका परमानेंट सोल्यूशन वो ये है कि कहते हैं कि ये सारी चीज़ें आग से बनी हैं और आग से बचने के लिए हमें पानी में रहना पड़ता है। तो उसका मतलब ये है कि हमें वज़ू में रहना चाहिए, हर टाइम वज़ू में रहना चाहिए। दिन में 5 नमाज़ें तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन अगर जब भी हम वॉशरूम में जाते हैं तो हम वज़ू करके निकल आएँ तो इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। इन केस अगर कोई नमाज ही नहीं पढ़ता तो ये थोड़ा सा इशू वाली बात है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि वज़ू करना है, अपनी नमाज़ें 5 की 5 पूरी करनी है। नमाज़ें हमारी पूरी होगी, कहते हैं कि जैसे जैसे हम वज़ू करते हैं हम पे एक शेल चढ़ गया, जो सेफ्टी जो शेल होता है। उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी, हमारे ऊपर एक शेल चढ़ गया। उसके बाद हमने अपने सुबह और शाम के अज़कार करने हैं, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इस तरह के बहुत सारे अज़कार हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हुए हैं, तो जो हमने करने चाहिए। उसके बाद जी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें रात को सोने से पहले इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हमें सूरत मुल्क पढ़नी चाहिए। उससे ये होता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो ये पढ़ेगा उसे कब्र के अज़ाब से भी वो महफूज रहता है, और ये क़यामत वाले दिन खुद शिफ़ाअत करेगी अल्लाह ताला से इंसान को जन्नत में भेजने के लिए। और जब हम ये पढ़ के सोते हैं तो हम महफूज रहते हैं। उसके बाद जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चीज़ें बताई हैं, उनमें से एक ये है कि आप चारे कुल जो होते हैं वो पढ़ के अपने हाथों में ऐसे फूंक मार के उसको अपने जिस्म में जहाँ तक आपका हाथ जाता है उस पर रब करें जिस्म पे, और फिर सो जाएं। उसके बाद जो हमें इशा की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद हमने सूरह मुल्क की तिलावत करनी है, उसके बाद जो हमने चारे कुल पढ़ने हैं और हमने अपने जिस्म पे रब करने हैं, ताकि जो है ना हम बिल्कुल जो है उस चीज़ से महफूज हो जाए। सूरह बकरा और सूरह हश्र की आखिरी दो आयात जो है ना वो भी हमने पढ़नी है। मैं तो ऐसा किया हुआ था कि मैं अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे इन सारी चीज़ों के, तो मैं जब भी रात को सोने से पहले ना एक दफ़ा पढ़ लेती थी। बट बाई चांस मेरा मोबाइल टूट गया, तो उसके बाद ये है कि जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमें ये चीज़ें ज़ुबानी ही याद हो जाती हैं, क्योंकि इतनी लंबी तो है नहीं, बस दो आयात हैं आखिरी। तो अगर आप लोग जैसे सूरत मुल्क की तिलावत आप करते हैं कुरान पाक लेके, तो आप ये दोनों चीज़ें भी पढ़ के सोएं। उसके बाद एक दुरूद इस्तग़फ़ार है जिसकी मैं पिक्चर ऐड कर दूंगी, वो भी आप लाजमी पढ़ के सोएं। कहते हैं कि अगर कोई इंसान दिन के टाइम पढ़ता है और उसकी मौत आ जाती है तो वो सीधा जन्नत में जाता है। अगर हम इसको रात में पढ़ें और रात के वक्त हमारे साथ हमारी मौत आ जाए तो फिर भी हम सीधा जन्नत में जाएंगे। इसके इतना ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अजर बहुत ज़्यादा होता है और मेहनत इन पर नहीं लगती, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारे साथ कुछ भी ऐसा सही नहीं होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये सब कुछ ना मैं रात को पढ़ के सो जाती थी तो मेरे साथ ना ऐसा कुछ नहीं होता था। और एक चीज़ जो मैंने अपने दिल में डाली थी कि हम अशरफुल महलूकात हैं, अल्लाह ताला ने हमें सबसे अफजल बनाया हुआ है, तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कहती थी कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरती, बट ऐसा हुआ मेरे साथ कि अब मेरे साथ ना फजर के बाद जो है ना ऐसा होना शुरू हो गया, क्योंकि रमज़ान में मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ था। तो मैंने सोच रही थी कि रोज़ा रख के नमाज वगैरह पढ़ के फिर ऐसा क्यों होता। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि हम रात को तो सारे अज़गार वगैरह करके सोते हैं, लेकिन सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के हम ऐसे ही सो जाते हैं। तो उस टाइम भी हमें अज़गार वगैरह करने चाहिए। वैसे तो सोना नहीं चाहिए फजर के बाद, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी हैबिट्स इस तरह की बनी हुई होती हैं कि नहीं जागा जाता। इसके लिए बेस्ट यही है कि जब हम सोएं तो हम अपने अज़गार करके फिर सोएं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इस इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी मैं सारे पॉइंट एंड पे ऐड कर दूंगी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप इन हैबिट्स पे अमल करें। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपका अगर ये वाला मसला हुआ तो ये भी हल हो जाएगा, स्लीप पैरालिसिस वाला। और इन केस अगर आपकी लाइफ में और भी कोई मतलब ऐसा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं ना, तो जब हम अल्लाह ताला के रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और कुछ ना करें, हम सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही शुरू कर लेना, तो डेट्स इनफ फॉर अस कि वो हमारे लिए इतनी काफ़ी हो जाती है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी वाले रास्ते खोलना शुरू कर देते हैं। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।